ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ। मैं ते साडा दला परिवार थोड़े सारे भैन भरावां कोले बेनती लेके आए हैं सरदार बराड़ साहब के इलेक्शन वास्ते कि बड़ा दिल दुखदा है जदों कोई बंदा कोई वड्डे मुकाम ते पहुंचदा ते वो अपने पैर छड्ड दिंदा है। ते अज मैं जिन्ने क आपां बैठे हैं ये सिर्फ मैं आपदे खास दिल दे टुकड़े ही इत्थे भुलाए। मैं किसी बंदे का नाम नहीं लेंदा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल गल्लां अगले ने बड़े मान नाल मैनूं दसी सी जदों ये सीएम बने। कहंदा यार हुण तां मौजां हो गई। मैं क्यों मौजां हो गईयां? कहंदा काम ही बहुत सौखा, कहंदा टैची लै जाओ नाल दी नाल अंदर। कि बड़ा दिल दुखदा है जदों कोई बंदा कोई वड्डे मुकाम ते पहुंचदा ते वो अपने पैर छड्ड दिंदा है। इसे तरीके नाल मिलदी असीं साडी परसों डिबेट होई सीगी, तुसीं शायद वेखी होवे न्यूज़ 18 दी होई सीगी अपने कमेटी घर वाले पार्क दे विच। उत्थे जिहड़े अपने मौजूदा MLA साहब है कुलतार सिंह संधवा जी, मेरे उन्हां च इन्ना हंकार सी कि पहला तो तुसीं लेट आउणे है, थोड़ा फर्ज बनता है कि जनता तो माफी मांग के शुरू करिए काम, पर वो बंदे ने जो उहदा फर्ज बनता सी वो चीज़ां तो भटकदे होए भंगड़ा पाउंदा बंदा अंदर आउंदा। जिहड़े बंदे कहंदे आ कि संधवा साहब तुसीं लेट आए हो, तुसीं जनता तो माफी मंगो, उन्हां नूं एड्डे गंदे इशारे करदा जिहड़ा हो सकदा बंदा कल्ला कवरेज ना करदा होवे। ते उस तो बाद जदों कोई बंदे ने सवाल उन्हां तों पुछया ते उन्हां दी शब्दावली इतनी गंदी सी जो बोलदे में शर्म आउंदी है। पर चलो अपने सत्कारयोग अपने लीडर MLA साहब है। उत्थे एक बच्चे की मैनूं गल बड़ी पसंद आई, बड़ी निक्की उत्थे एक बच्चे ने बड़ी गल कही क्योंकि जिथे गल चलती है MLA साहब दियां जिहड़े आम आदमी पार्टी वाले सारे उम्मीदवार है दिल्ली मॉडल की गल करते हैं कि स्कूल बनाते हाईवे बनाते फलाना करता। हुण उन्हां तो एक सवाल मैं पहला पूछदा कि जिहड़े स्कूल है आम आदमी की सरकार बनन तो पहले दिल्ली छणी सी, जिहड़े हाईवे है आम आदमी की सरकार बनन तो पहले दिल्ली छणी सी, वो अपनी राजधानी है जिहड़ियां गल्लां करदे वो सारियां चीज़ां मौजूद सी, पर दो LED नवीं ला के या बिल्डिंग नूं पेंट करा के उन्हां नूं ऐ लगदा है कि असीं जो सारा कुछ कीता कि साडे तो सूझवान कोई नहीं, साडे तो सियाणा कोई नहीं। पर वो बच्चे ने एक गल कही, उत्थे 35 साल का मुंडा सी, कहंदा MLA साहब जिहड़े तुसीं दिल्ली मॉडल दी स्कूलों की गल करते हैं, मैं तुहानूं बेनती करदा सलाह दिंदा कि पहला तुसीं आप जाके उत्थे सिक्ख्या लैके आओ, क्योंकि तुहानूं आ नहीं पता पब्लिक स्टेज है पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उत्थे आके तुसीं किहो जी शब्दावली या किहो जे इशारे करने चाहिए बंदे नूं। तुसीं एक नुमाइंदे हो, 1.5 लाख वोटरां दे तुसीं एक नुमाइंदे चुने गए, उन्हां नूं लीड करने वास्ते चुने गए हैं ते तुसीं जे इहो जी सिक्ख्या दिंदे आ तां सानूं तुहाडे वर्गा लीडर नहीं चाहिदा। तुसीं आप जाके उन्हां च पढ़ाई करके उस स्कूलां जिन्हां दी तुसीं सानूं दस्सण आउणे आ या जिहड़े स्कूलां नूं लैके या जो तुसीं काम कीते उन्हां नूं लैके तुसीं साडे विच आउणे आ दस्सण वास्ते। उस तो बाद किसी बंदे ने उन्हां नूं सवाल कीता कि तुसीं एक काम दस्सो जिहड़ा तुसीं हलके वास्ते कोटकपूरा दे लोकां वास्ते कीता होवे। कोल कोई जवाब है नहीं सी वो गल दा, क्योंकि काम करना उहदे वास्ते नीयत साफ चाहिदी है, लोक सेवा की थोड़े दिल च लोक सेवा होनी चाहिए है, थोड़ी नीयत साफ ते लोक देव सेवा दिल च होवे फिर ही तुसीं कोई काम मुकम्मल कर सकते हैं। ते उस तो बाद थोड़ा लोकां च विचरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जे लोकां च विचरदे हैं तो तकलीफां पता लगदियां लोकां दीयां कि किहड़ी मुश्किलां तो लोग गुजर रहे हैं, किहड़ी मुश्किलां तो इलाका निवासी गुजर रहे हैं। पर इन्हां ने आपका फर्ज ना निभाउंदे होए 4.5 साल इत्थों जितण तो बाद चंडीगढ़ रहे है या होर किते भी बाहर रहे होणगे मैनूं नहीं पता, पर हुण 6 महीने के दोबारा देखण लगे है, फिर हल्के च दोबारा अपनी प्रेजेंस वधाई है, क्योंकि इन्हां नूं पता सी जदों लोकां कोले मैं जाऊंगा आम आदमी की वेवता होनी नहीं, क्योंकि जदों पिछली इन्नी वेव सी उदों लोकां दे सामने चेहरा आ गया तो उन्होंने उदों सानूं जवाब देता ते ऐतकी भी साडी कोई वेव नहीं बननी ते ना ही लोकां ने मैनूं पुछना। तां हुण उदों ते आउण लगे है कि चल मेरी बची कुछ इज्जत हैगी माड़ी मोटी मोह आपदी बचा ला कि चल जमानत ना जब्त हो गई। तो मैनूं हजे भी लगदा है जिहो जी उन्हां दी शब्दावली है या जिहो जी उन्हां दा वर्त ही है वो आपकी जमानत जब्त करा के जाणगे। उस तो बाद उत्थे गल चली कि तुसीं कोई मुद्दा दसो जिहदा तुसीं हल कराया होवे। वो कहंदे 800 मुद्दे मैं चक्के सी, कहंदे कोई एक मुद्दा दसो जिहदा हल कराया होवे। जवाब उन्हां कोले ओहदा भी है नहीं सी, क्योंकि वो भी सिर्फ रौला पा के
ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਜਲਾਲਿਆਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਮਹਾਵੀਰ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ ਹੈ, 2017 ਚ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਪਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਚ ਆ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਭਲਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਢੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੜੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਸੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਿਓ। 3 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ 3 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਤੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। 3 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਸ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਢੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕ
ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮਾਇਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦੀ ਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। 2017 ਚ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਟਪੁਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਖੜਾ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲਟ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਰਕੇ ਖੜਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਪਲੂਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਬਣਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਬੂਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 50 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਕੋਟਪੁਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਚੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਚੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਵੀ ਵੱਜਦੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ 100 ਦਿਨ 'ਚ ਯਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਸਿਰਫ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਆਪੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਟਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਟਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਟਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਮਿਲਣਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਐਸਪੀ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ 2 ਇੰਜਨਾਂ ਦਾ ਤੇ 3 ਇੰਜਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੋਸਤੋ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਰਾੜ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਰਟ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨਾਲ।